I'm sitting here in a boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, am I driving too far? I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Sing dap, da 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 dee da da, da 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 dee da da, dap dee da da. Well, open up your mind and see like me. Well, open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours, there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Isolation is not good to me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Sing dap, da 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 dee da da, da 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 dee da da, dap dee da da. Ooh, well, well. All right. First of all, people who are listening, man, you might be thinking, what is going on and why is there someone singing in the beginning of the podcast? What the hell is wrong? Well, to everyone, we're making some changes today. We're going back to the time. We're turning the time back. I'm sorry. And that was Srijan Malla. Just now you heard Srijan Malla straight away from Australia singing Lemon Tree by Fool's Garden to everyone. So, right now when everybody is in quarantine, I thought this song would resonate to every one of us. Yeah, we cannot drive fast and do other stuff that is said on the song, but there is nothing ever happening any right now. We are in a boring room and just finding ways to pass our times. Anyways, so as usual, this is me, Sajib Shai, and we are back with another episode of Random Talk by D20 Lab.
And again, as usual, we have my brother Manish Shai with me. Hey Manish, Your brother, Manish. Mike mute raise again. All right. So people about it's been a couple of episodes. I've been telling everyone that Manish is with me, Yeah, but they have everybody's asking like, why is Manish not talking? So so clearing out the air, Manish has always is always in each and every podcast. He takes care of lots of other things in the background, mhm. so he might not be speaking every time, but today I believe he will speak a lot. All lot होइन अलिअलि the What do you say? technical guy होइन Technical guy. All right. So again, and finally, let's welcome our guest for today, Srijan Malla. Like I said before, straight from Australia, and he just saw us got you this wonderful song. We just started this podcast with a wonderful song. Thank you so much, Srijan Malla, for joining us today. Thank you, तपाईँहरू दुवैजनालाई for having me here. रमाइलो भयो है It was great. हजुर Srijan bro, हजुर हजुर you are हामी दुवैजना 90s kid हो नि हैन हामी तिनैजना Absolutely हो नि we come yeah back from the yeah 90s. Definitely. Yep. And but see, we remember the time that was long before your TV shows को Call Mhm, Kantipur र Music of your choice भन्दा अगाडिको time mhm, when we used to listen to Hits FM on mhm. any Kantipur radios, just waiting for one song to be played, that one song that we have been waiting for so long हुन्छ नि, Absolutely. just waiting कुन चाहिँ program was, right? हजुर That used to be a golden time, I really miss those times हजुर that we had, right? हो नि So today, our plan is to bring that flavor back. Okay. You know, हजुर. Sounds right? good. We have got some dedications. People literally took some time Okay. and Awesome. dedicated some songs to their loved ones, हजुर हजुर. just like in the old days. Okay. Awesome. I'm gonna try So, to, sing every song uh-huh, them. Um, uh-huh, त्यही हो अब 90s को theme होइन it's gonna be fun I believe hmm, अनि well yep yep. Old school radios, guys. So I hope everyone likes it. This is something different that we do in the podcast that we are doing in this podcast in this today's episode of podcast, because we have been talking so many serious stuff for the last couple of episodes, हुन्छ नि? And we've been trying to address all the situations going on this last week I think we had Nakimuddin from QFX. We talked about movie industry, and before that we talked with two individuals, great guys who were helping homeless and needy people during this pandemic. So lots of serious stuff. But today I think we need some change in that. So we're doing something that will be fun for all our listeners. Mhm. All right. First of all, Citizen Bro, हजुर let's talk about you. Let our listeners know, let's say, how do you got into the music business? I believe you did some shows with this के अरे टुबो को लाइभ पनि गरे हो नि हैन हजुर हामीले, हजुर हजुर right? um So just let them know what like things that you have done. हजुर so म चाहिँ सृजन मल्ल अहिले अस्ट्रेलिया मेलबर्नमा it's been about कति 2 years Mm-hmm. भयो होला so त्यो अघिको टुबरको प्रोजेक्ट भन्नुभएको चाहिँ that was being done when I was Yep. back in Nepal अनि Uh-huh. I mean, I got a really good chance to actually work with a lot of artists, celebrities, अब एकदमै राम्रो Mm-hmm. experience भयो थियो होइन response पनि राम्रो आएको थियो त्यति बेला so basically talking about me in Mm-hmm. terms of music well I would just say that I'm a passionate musician होइन Uh-huh. and it's been about We कति अब 10-12 years होला music नै हो रहेछ टाइपको क्या अब हुन्छ नि त्यसरी ल म्युजिक नै uh-huh. गर्ने भनेर कन्टिन्यू गरेर हो बिचमा चाहिँ अब when you actually do your life sort of a thing ups and downsहरू भयो होला अलिकति Mm-hmm. ग्यापहरू भयो होला टाइममा तर at the end of the day एक्चुअली म्युजिक स्टिक भएपछि कहिले पनि नजाने रहेछ क्या so Yep, yeah yep. on and off the track Mm-hmm. गर्न चाहिँ अलिअलि गरिरहेको हुन्छु so Mm-hmm. त्यही हो
नेपालको कुरामा सृजन लाइक वेयर आर यु फ्रम ए एक्ज्याक्टली नेपालमा इन चाहिँ नेपाल? म खास गठाघर भन्ने ठाउँ छ, द्याट्स अन द वे टु भक्तपुर। सो या पहिल्यैदेखि त्यहीँ थिएँ म, त्यहीँ हुर्कियो, त्यहीँबाट स्कुलिङ भयो। अनि त्यही अब रमाइलो हुन्थ्यो, नेपाल मिस हुन्छ टाइम टाइममा है। आफ्नो आफ्नो देश भने आफ्नै देश भने है होइन। राइट राइट झन् राइट अहिलेको अब यस्तो लकडाउनहरू सो भइरहेको बेलामा यु नो साँच्ची त्यही सोध्न लाग्थेँ मैले के छ अस्ट्रेलियामा हाउ इज एभ्रिथिङ ओभर देयर यस्तो छ, वेल आई वुड नट कम्पेयर द सिचुएसन नेपालसँग चाहिँ होइन, किन नेपालमा चाहिँ अब सबैलाई थाहा छँदैछ अहिले त एकदमै स्ट्रिक्टली लकडाउन नै छ। वेल यहाँ पनि या couple of few weeks back it was more of a same sort of situation होइन। तर अब अहिले त लकडाउन भन्ने छैन टाइपको हो क्या यहाँ। अब कति लास्ट विक हो कि 10-11 दिनदेखि त्यो हुन्छ नि कर्ब लाइन नै एकैचोटि तलै आइदियो होइन। सो अहिले बेसिकली अब लकडाउनहरू भने त्यस्तो छैन, पिपल आर वाकिङ अराउन्ड। अनि हामीलाई पनि अब गाडी निकाल्यो, ग्रोसरी गर्न गयो, काम गयो टाइपकोहरू हुन्छ नि। सो बेसिकली त्यो त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ डिफ्रेन्स देखेको छैन। तर अब त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो इम्प्याक्टफुल कुरा भइदियो कि होइन। अब इभन दो देयर इज नो नथिङ कल या लकडाउन, सो द्याट्स गोना बी समथिङ द्याट्स नाउ इन्स्टल इन आवर माइन्ड क्या होइन। अनि ए ल पहिलाको जस्तो नर्मल चाहिँ भएको छैन टाइपको हुने क्या अब। र आई होप कि अस्ट्रेलियामा एटलिस्ट उता युएसमा जस्तो त छैन होला नि बिकज युएसमा पिपल आर लिटरली प्रोटेस्टिङ बिकज दे आर नट एबल टु कट देयर हेयर एन्ड like for हो all नि the other stupid reasons हो नि they want to go out and पछि like I hope the situation is not that stupid in Australia. भेरी फर्चुनेटली uh, त्यस्तो चाहिँ छैन अहिलेसम्म। सायद त्यही भएर होला अब अहिले great लकडाउन great पनि हटाइयो होइन। uh, सो right we're just on our way to get mm-hmm. back to our normal days. So yeah ठिकै छ yeah भनौँ so अहिलेलाई अब। talking about the normal days है अब it is situation is uncertain एब्सोल्युटली। अब नर्मल डेज लकडाउन हटे पनि हुन्छ नि नर्मल डेज आई जस्ट क्यानट इमेजिन दि नर्मल डेज त्यही के मलाई इन चाहिँ फ्रन्ट अफ कस्तो अस लाग्छ अनि भन्दाखेरि त्यही अघि किनकि भने नि लाइक आई सेड अब त नर्मल डेज भन्ने नै हो भने पनि त्यो हाम्रो माइन्डमा यसरी इन्स्टल भइसक्यो क्या यो भन्छ नि कोभिड-19 राइट यस्तो राइट उस्तो। सो त्यो डिस्टेन्स मेन्टेनदेखि लिएर सबै कुराहरू जुन हामीले प्र्याक्टिसमा लिएर आइरहेको थियौँ अस्ति अस्तिसम्म होइन, अहिले पनि। सो अब नर्मल भयो भने पनि यो चाहिँ धेरै लामो टाइमसम्म सबैजनाको मेन्टालिटी चाहिँ यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, एन्ड विच इज गुड इन अ वे होइन। right it is actually अनि it can be healthy so talking about the same context we have a dedication here okay, it's from Srishti to Soru and okay. look about the situation that we just talked this is a very upbeat song and with very positive vibe Mm-hmm. the song that she has dedicated is called Sabai Thikai Huncha Okay. so guys everyone Sabai Thikai Huncha भाइ आशासम्म मास्के let's hope for the best yes by Asta Tamang Maske so so we're ready for that Srijan sort of मलाई मलाई अलिअलि जति आउँछ त्यति गाउँदा हुन्छ नि होइन। sure no problem okay all right then so guys Sabai Thikai Huncha by Asta Tamang Maske dedicated by Srishti to Soru in the voice of Srijan Malla. Yeah, yeah. Whoa. टुक्रा टुक्रा भएको मनलाई सम्हालेर हिँडेको छु म चौबाटाहरूमा ओल्मली उभिएको छु म बाधाहरूलाई फुकाउँदै सपनाहरूलाई पछ्याउँदै हिँडेको छु म
सबै ठिकै हुन्छ जब मनमा भर्खर नयाँ चोट लाग्छ आफैलाई सम्झाउँछु सबै ठिकै हुन्छ सबै ठिकै हुन्छ सबै ठिकै हुन्छ One of the favorite song from Asatama Maske मेरो लागि अनि Mm. I always wanted to hear this song male version मा कि दाइ Oh, really? About this song, like, did you realize it was released like 10 years ago? 2010 मा release भएको रहेछ. And it has been some time नि हैन? She has not been in the scene. Latest नयाँ कुनै गीत आएको छ र? I don't think so. खोइ त्यो चाहिँ मलाई अहिले थाहा है. भएन Alright, great song by Asta Tamang Maski, and I wish she come up with some new music in the very near future. I really miss her songs. अनि अहिलेको सिचुएसनमा यो गीत सबै ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्क मिलिरहेको छ सबै ठिकै हुन्छ. है Yes, इम्प्याक्टफुल सबै म्यासेज ठिकै भएको छ हुन्छ, अब guys. अनि And thank you, Srishti, for dedicating this song as well, and dedicated to Soru. All right, about the music, होइन, bro. हजुर जस्तै Manish was involved in music as well हजुर before he went on doing ramp and stuff. होइन. फर्स्टमै हाँस्दिनँ So, मनिष हजुर talking about both of you, like, let's say music and what music means to you means to both of you, होइन. And let's say about just the Srijan bro, you are in Australia, and definitely giving dedicatedly being involved in music is definitely not possible, होइन. हजुर हजुर And at the same time, Monies as well, you have lots of other stuff going on. हजुर And music, अहिले त खासै भन्नुपर्दाखेरि I don't even see you playing guitar anymore, होइन. स्याडली होइन, because अब जस्तै मनिस आई वेन एभर आई भिजिट हिम हुन्छ नि, आई सी गिटार एउटा कुनामा बसेर धुलो सुलो परेर हुन्छ नि बसिरहेको. Yeah. त्यस्तो हो And मनिष if you ask him, I'm not sure, like, even if he is sure कि त्यो गिटार बज्छ कि बज्दैन भनेर अहिले हो केस. So हुन्छ नि, like, being a musician in Nepal, let's say when you started out, so what kind of stuff did you face? What kind of obstacle did you face? अब when you started out, जस्तै युट्युब त थियो अलरेडी, तर हुन्छ नि, बट स्टिल नेपाली म्युजिसियन्सदेखि लिएर नेपाली युट्युबरहरू त्यति आइसकेको थिएन नि त. मेबी लाइक कति 10 years back, were you active 10 years back, Season Bro? I guess so खै I cannot be त्यस्तो sure हुन सक्छ अलि Okay, भएन है let's start from here, like, let's start from your journey to music. कसरी चाहिँ सुरु भयो त म्युजिकको जर्नी yours? ए okay okay so music प्रोफेसनली त अब धेरै पछि हो होइन फर्स्टमा चाहिँ त्यही हो अब त्यो सायद सबै नेपाली मान्छेहरूलाई हुन्छ नि गिटार बजाउनु पाए हुन्थ्यो गिटार बजाउन आए हुन्थ्यो टाइपको हुन्थ्यो स्कुल टाइम्समा क्लास 7-8तिर होइन आहा. अनि हुन्छ नि अब म्युजिक क्लास अलिकति लिँदै हुन्छ नि त्यति बेला अब त्यस्तो नलेजहरू त केही पनि हुँदैन थियो सानो सानो पिस बजाउनु पाए पनि एकदम रमाइलो लाग्ने कि ल मैले बजाएँ टाइपको हुन्छ नि त त्यो फिलिङ अनि त्यो गर्दा गर्दै पछि अनि +2मा पनि अलिकति म्युजिसियन साथीहरूसँगै चाहिँ जाम गर्ने यस्तो यस्तो सो बेसिकली मैले कहिले पनि रियलाइज नै गरेको थिइनँ यो कुरा होइन तर एक्चुली लाइफमा चाहिँ आफ्नो रेगुलर ड्युटिज रेगुलर कमिटमेन्ट्सहरू हुन्छ नि पुरा गर्नु खोज्दा खोज्दा अथवा पुरा गर्दा गर्दै साइडमा प्यारलल लाइनमा चाहिँ म्युजिक पनि लिएर नै राखेको रहेछ क्या मैले सो एउटा टाइम पास जस्तो लाग्थ्यो कुनै टाइममा होइन ए ल हुन्छ अल्छी लाग्यो ल गिटार बजाउँ टाइपको हुन्छ नि त गर्दा गर्दै अनि पछि कन्सर्टहरू गऱ्यो अनि पछि अलिकति म्युजिकको सेन्सहरू चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ नि त नोट्सहरू यसरी बस्दो रहेछ भन्ने थाहा हुँदै पछि चाहिँ अनि एकैचोटि राम्रै खालको वेमा इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो कि एन्ड इफ आई हेभ टु सेयर द भेरी फर्स्ट सङ द्याट आई एभर रेकर्डेड
लाइक मेरो आफ्नै कम्पोजिसन वाज probably 10-12 years back. आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि होला। हाम्रो सुनिल बर्देवा दाई हुनुहुन्थ्यो नि। Yeah, रेस्ट इन yeah. पिस सुनिल दाई। उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ म है स्टुडियोमा आफ्नो लिरिक्स र कम्पोजिसन लिएर, अनि उहाँले पनि राम्रो छ ल भनेर अनि गरिदिनु भएको थियो क्या। सो बेसिकली द ओन्ली रिजन मलाई चाहिँ स्टुडियोमा गएर के अरे रेकर्ड गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि बजारमा एल्बम निकाल्छु यस्तो यस्तो भन्ने चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यस्तो इच्छा भएन क्या। आई जस्ट वान्टेड टु बेसिकली लिसन टु माई ओन भोइस इन द स्टुडियो क्वालिटी लेभल, अनि त्यो भएर सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड रेकर्डिङ। अनि रेकर्डिङ स्टुडियोसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गेमै चेन्ज भयो टाइपको भयो क्या। हुन्छ नि प्रोफेसनल होस् नहोस् तर माइन्डमा चाहिँ ल है म चाहिँ रेकर्डिङ स्टुडियोमा गइरहेको छु टाइपको हुन्छ नि त, अति फन्नी। तर त्यहाँबाट अनि सेकेन्ड गीत भयो। सेकेन्ड गीतको लागि चाहिँ म यता पुलचोकमा काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी हाम्रो मनोज दाईसँग भेटेँ, अनि Monos उहाँले KC, मेरो सेकेन्ड गीत गरिदिनु भएको थियो जीवनको अर्थ भन्ने होइन। सो ग्रेजुअली यसरी नै हुन्छ नि मान्छेहरू पनि धेरै चिन्दै गयो, अनि इन्ट्रेस्ट पनि त्यसरी बढ्दै गयो हुन्छ नि, गर्दा गर्दै याप आजसम्म अब म्युजिक सँगै छ yeah. भनौँ न। Yeah. Right. Before we move ahead, you mentioned Sunil Bardeva, rest in peace, right? He was a very iconic song. Yota one song हुन्छ नि जुन Sunil Bardeva, which was really famous and which I really loved. If you remember, like Bihanima. बिहानीमा अनि साना ना 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 ना। याद छ Yeah, याद छ याद छ। right? You know, like यस्तो राम्रो थियो नि त्यो गीत. अँ, And like again, rest in peace. He passed away in 2016, I believe, right? हजुर हजुर। Yeah. So Yeah. Any like Srijan bro, like do you remember the first live show that you did first live show ever? लाइक अब Uh, फर्स्ट लाइभ सो भनेर कस्तो स्कुलको पनि काउन्ट गर्न पाइयो? just a tip and anything with audience and then. Okay, so that has to be, obviously schoolकै performance होला when I was back in class 8 अथवा 9 थियो होला। Mhm. अनि Uh, स्कुलमा म्युजिकको प्रोग्राम्सहरू पेरेन्ट्स डेहरू यताउता हुँदाखेरि पनि uh, म चाहिँ कहिले ड्रम बजाउने कहिले गिटार बजाउने हुन्छ नि। त्यति बेला गीत चाहिँ त्यति गाइँदैन थियो क्या, भयो भने प्रोबब्ली ब्याकिङ भोकल्सतिर बसिन्थ्यो होला होइन, तर गिटार ड्रम्समा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। अनि यस स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ बजाइन्थ्यो, सोजहरू गर्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो नि। right. अनि अनि मनिष यो दाइ हजुर। तिम्रो के छ like what was the what is the memory that you have of your first live performance that you ever did? मेरो आई थिङ्क सेभेन सेभेनमा हो कि एटमा हुँदाखेरि। ल के छ मनिष दाजुभाइको एउटै 7 रहेछ क्लासमा नि त हुँदाखेरि अब। तर मेरो ठ्याक्कै उल्टो के सृजन दाईको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो के मेरो चाहिँ। अह मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने गीत गाएको थियो क्या मैले। नाइस। गीत गाथ्यौ हजुर तर त्यो दिनदेखि मैले अह पछि कहिले गीत गाएन होइन। अह त्यही हो सेभेनमा गाएको थिएँ क्यारे अह स्टेजमा। ओके अनि एज अ गिटार प्लेयर एउटा अलि राम्रो लाइभ पर्फर्मेन्स अब प्यारेन्ट्स डेहरूमा भइरहनिरहेको थियो होइन, अब जहिले गिटार नै बजेर हुन्थेँ। अह अनि त्यतिखेर भनौँ न आई थिङ्क क्लास 9को होला प्यारेन्ट्स डेमा चाहिँ अहिले धेरैजनाले चिन्छ होइन अर्थर गन। आर्थर या गन यो हाम्रो अमेरिकन आइडल। अमेरिकन हि आइडल हो वाज अह सेयरिङ स्टेज विथ अस के हाम्रो भनौँ न एक ब्याच ओके जुनियर थियो कि ऊ चाहिँ। ए ए क्या ए उसको ए नाम ए चाहिँ यु गाइज आर फ्रम द या सेम सेम स्कुल ज्ञानकुञ्ज। होइन नाइस। ओ ओके सो इज दिवेश पोखरेल होइन। अनि त्यही हो, अनि त्यतिखेर प्यारेन्ट्स डेमा हामीले सँगै बजाएको थियो। त्यस्तै त्यस्तै इन्सिडेन्टहरू छ स्कुलकै। I do remember that time yeah because ज्ञानकुञ्जमा एक्ज्याक्टली मैले भन्दा नि आई डिड नट वाच इट तर अरू हाम्रो जस्तै के अरे भाइ अर्को अनुज भाइ अनिपछि दे वेयर टकिङ लास्ट टाइम मात्र नि त आर्थर गनसँग बजाएको भनेर या या कति 9 क्लासमा राइट 9 या सो या आर्थर गन really made a name for himself and for the एब्सोल्युटली country है, बिग दामी दामी कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि पछि लेट्स से सिजन ब्रो प्रोफेसनली हजुर गोइङ हजुर। अन होइन प्रोफेसनली लाइभ म्युजिक वा जसरी अब
यु गो टु म्युजिक भनेर चाहिँ वेन डिड यु डिसाइडेड इज हुन्छ नि जस्तै म लाइभ जाँदाखेरि अब जस्तै बिफोर द्याट जस्तै पबहरूमा बजाउने लाइभ त्यस्तो लाइक यु डेड यु फलोड द्याट ट्रेन हजुर ओके सो अनेस्टली अहिले त अब इट्स बिन अ भेरी लङ टाइम मैले त्यस्तो पर्फर्महरू लाइभ पर्फर्मेन्सेसहरू यताउता त्यति नगरेकै धेरै भइसक्यो अहिले त होइन सनी अस्ट्रेलिया आएपछि त अब त्यो सिन नै अलिकति स्पेसली लाइभ पर्फर्मेन्सेसहरू चाहिँ भइरहेको छैन होइन तर पहिला नेपालमा हुँदाखेरि पनि आई मिन भेरी लङ टाइम ब्याक 6 7 7 8 वर्ष अगाडि होला मैले 2 3टा ठाउँहरूमा चाहिँ बजाउँथेँ पुल्चोकमा होइन पबहरूमा सो एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्थ्यो त्यहाँबाट पनि म्युजिसियन साथीहरू हुन्थ्यो हामी चाहिँ अर्कै खालको एउटा कस्तो भन्ने अब म्युजिकल एम्बियन्स अर्कै खालको हुन्थ्यो क्या एभ्री फ्राइडे बजाउँथेँ पर्फर्म गर्थ्यो अनि रमाइलै हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक अब भनौँ न एक्सपिरियन्सेसहरू झन् धेरै धेरै भयो क्या किनभने त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो वेल इफ आई हेभ टु बी अनेस्ट त्यो एउटा एज हुन्छ नि त जहाँ चाहिँ ल इङ्ग्लिस गीत मात्र गाउँछु म टाइपको हुने हुन्छ नि अनि नेपाली गीत त अब बाई डिफल्ट भइहाल्यो भने होइन होइन ल नेपाली अनि इङ्ग्लिस मात्र गाउँछु भन्ने टाइपको हुन्थ्यो क्या अनि इन्डियन गीतहरू चाहिँ त्यति नगाइने होइन अनि यही अब बाहिर पर्फर्महरू गर्न थाल्यो रिक्वेस्टहरू आउने हुन्छ नि मान्छेहरूले डेडिकेट गर्ने त्यस्तो त्यस्तो अनि जुन चाहिँ ब्यान्डसँग मैले पर्फर्म गर्थेँ होइन उनीहरू पनि अब भनौँ न क्लासिकली एकदमै ट्रेन्ड म्युजिसियन्सहरू क्या फ्लुट प्लेयर गिटार प्लेयरहरू हुन्छ नि अनि अब उनीहरूसँग चाहिँ लाइक उनीहरूसँग बजाउँदा बजाउँदै त्यो हुन्छ नि कस्तो लाइक अलिअलि मलाई क्लासिकल म्युजिकहरू पनि कस्तो इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो क्या झन् रमाइलो लाग्ने रहेछ टाइपको हुन्छ नि सो जहिले पनि मेलोडीहरू मात्र फलो गरेर सुनिरहेको हुन्थ्यो होइन अब अहिले चाहिँ त्यो रुल्सहरू हुन्छ नि यस्तो हुने रहेछ नि त टाइपको क्या अनि रमाइलो लागेपछि अनि इन्डियन गीतहरू पनि मन पर्न थाल्यो होइन अनि त्यो कस्तो भन्ने अब एज अ गुड लिसनर सुन्नु र एज अ नो अलिकति त्यो म्युजिक वेमा सुन्नुमा अनि कति फरकहरू लाग्ने कि सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि रमाइलो लाग्थ्यो त्यो टाइममा Then when you're playing like live in pubs and bars, which was the favorite song to play at that time? अबे त्यो त Yours. धेरै सबभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ कुन चाहिँ थियो त्यो बेला? खै सायद मलाई याद नै भएन कति धेरै गीतहरू गाउँथ्यो है खोइ सायद अब बेटर म्यानहरू गाउँथ्यो रबी विलियम्सको होइन त्यो गाउनु रमाइलो हुन्थ्यो अनि सी विल बी लभडहरू मरुन 5हरू होइन Maroon 5. रमाइलो हुन्थ्यो तिनीहरू त्यो टाइममा जस्ट धेरै गीतहरू छ क्या अब मैले भने नि धेरै वर्ष अगाडि भयो होइन अहिले चाहिँ अब हाउ आई विस अब लिस्ट हेर्नु पाएको भए पनि हुन्थ्यो अब हुन्छ नि त्यति बेला यस्तो हामीसँग अहिलेको जस्तो फेसिलिटिजहरू पनि नहुने होइन Right. हजुर So like, time has changed, right? Time A has lot, changed. a lot. Time has passed. Absolutely. So let's say, Mundani, moving on, we have next song. It is by Lucky Ali, Hindi Geet. And you said like Hindi Geet त्यति गाइदैन थियो त्यो बेला, but now we are singing Hindi Geet. And by Lucky Ali, the song is Na Tum Jano Na Ham. And it is dedicated by Manish to Samrina. Is this the same Manish that we have online? Yeah. त्यस्तो लाग्यो है Yo, मलाई Manish चाहिँ Khadke. मै नै हो त्यो मनी You. पायो Alright. नि हेर्दै So, Srijan डेडिकेट bro, गर्न पायो नि ready? अब भनिसके पाइयो नि के गर्नु काट्न मिल्दैन ओके Srijan bro, tell me when you're ready for the next song. ना तुम जानो ना हम यति मात्र गरे हुन्छ होला नि होइन धड़कता भी है तड़पता भी है ये दिल क्यों अचानक बहकता
भी है महकता भी है चहकता भी है ये दिल क्या वफा को समझता भी है क्यों मिलती है नजर क्यों होता है असर क्यों होती है सहर ना तुम जानो ना हम ना तुम जानो ना हम थ्याङ्क यू सो मच सृजन दाइ। Okay. So, Srijan bro, हजुर going back to your musical career, right? Mhm. You did this. Starting when कुरा गर्दा you did this two bog open session with through channel arbitrary. हजुर 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 So, how did that came to happen? Any how did you got connected with channel arbitrary? ओके सो म एउटा टाइममा चाहिँ इन्डियामा बस्थेँ होइन बेङ्गलोरमा आई लिभ देयर फर अबाउट 6 इयर्स अनि कस्तो कोइन्सिडेन्ट भयो भन्दाखेरि म ठ्याक्क आई केम ब्याक टु नेपाल फर गुड अनि त्यो आउनु पाएको छैन सो बेसिकली यही Mm, इभेन्ट भइरहेको रहेछ क्या आर्बिट्रेरीले होइन गरिरहेको रहेछ अनि uh, अ, धेरैजना मान्छेहरू चिनिरहेको हुन्छ नि त पहिलेदेखि होइन स्पेसली अब मनोज दाई हुनुभयो अहिले uh-huh, उहाँ चाहिँ अब एउटा भनौँ न त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अडियो आई मिन म्युजिक वाइजमा वान अफ द हेड मेम्बर नै हुनुहुन्थ्यो क्या सो म okay. नेपाल फर्किन पाएको छैन उहाँले मलाई भनिहाल्नु भयो ल यस्तो यस्तो प्रोजेक्टहरू छ एउटा गीत चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर होइन सो अनि अभियसली वाइ नट त्यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी कहाँ छाड्नु Mm, भनेर definitely. होइन Right? अनि बेसिकली अब काम गर्नु पनि धेरै रमाइलो भयो क्या मेरो आफ्नो एउटा ओरिजिनल चाहिँ Uh, लाइक ओरिजिनल चाहिँ मैले आफ्नो एउटा त्यही धेरै सपना भन्ने मात्रै रिलिज गरेको थिएँ त्यति बेला होइन तर uh-huh. द्याट वाज नट जस्ट अबाउट इट क्या त्यो सबै इन्टायर त्यो सिजनमै हुन्छ नि आई गट टु वर्क विथ लट अफ Mm-hmm. आर्टिस्ट हार्मोनी सेक्सन्सहरूमा धेरै पार्ट हुन पाएँ म भनौँ न होइन धेरैजना आर्टिस्टको लागि सो ओभरअलमा एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भएको थियो त्यो सो बेसिकली चाहिँ म Mm-hmm. अनि फेरि एउटा साइडमा अब मनोज दाईको कुरा भयो होइन अनि मनोज दाई भन्दा बाहेक अरू ब्यान्ड मेम्बर्सहरू स्टुडियोमा काम गर्ने अरू मान्छेहरू कतिजना Mm-hmm. आर्टिस्टहरू सबैजना एज अ फ्रेन्ड नै हाम्रो एउटा बन्डिङ हुने गर्थ्यो क्या त्यहाँनिर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि This about your channel arbitrary जुन थियो नि bro, like was it before Kripa Unplugged or was it after Kripa Unplugged? आई सपोज द्याट वाज You have any आफ्टर idea on that? या आफ्टर कृपा अनप्लग त After, धेरै right? अगाडि थियो क्यारे नि होइन र या Uh, कृपा अनप्लग because त these फर two एज आई platforms were रिमेम्बर like धेरै अगाडि so. थियो क्यारे mm, हजुर you Kripa Unplugged and plus your channel arbitrary. These two platforms when it happened in Nepali YouTube scene, Mhm, it was such a great opportunities for all the artists mhm, in the industry. Okay? mhm, Because there was nothing like this before, Nita. mhm, mhm, It was really hard for these kind of platforms in Nepal. Just when Kripa Unplugged first came out, एउटा अब स्टेज एन्ड अल द प्रेजेन्टेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ वर सो ह्युज हुन्छ नि mhm, लाइक अलिकति इन्टरनेसनल लेभलमा एन्ड अगेन दिस च्यानल आर्बिट्रेरी स्टार्टेड डुइङ दिस टु बक्स सेसन विच वाज अगेन ग्रेट स्टेजहरूदेखि लिएर दि प्रडक्सन एन्ड एभ्रिथिङ इज सो हाई क्वालिटी नि त यिनीहरूको होइन हजुर हजुर सो इट वाज सच अ ग्रेट प्लेटफर्म फर अल दि आर्टिस्ट एट द्याट टाइम हजुर हजुर एन्ड स्टिल हुन्छ नि अहिलेसम्म पनि दे आर डुइङ सो लट्स अफ कतिजना आर्टिस्टहरू के हु आर अब हु हेभ देयर सङ्ग्स इन युट्युब एन्ड स्टफ mhm, बट पर्सनली फर मी आई स्टार्टेड नोइङ देम फ्रम दिज प्लेटफर्म्स क्या mhm, विच या अनि कृपा अनप्लगको कुरा गर्दाखेरि लाइक अल्बाट्रोस yeah, सृजन ब्रो हाउ हजुर big fan are you of the band Albatross?
I've always been a big fan of Albatross नि अब उनीहरू म्युजिकली यस्तो टाइप ब्यान्ड Mhm. यस्तो छुट्टै फ्लेभर पहिल्यैदेखि हुन्छ नि है एज अ म्युजिसियन त यु नो म्यान आई गट प्ले दिस वान भनेर अह, जस्तै हुन्थ्यो क्या सबै गीतहरू उनीहरूको अब इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ कि त्यो बेलामा त्यस्तो बजाउन सकिँदैन थियो mhm. होला होइन Yes. कस्तो हुन्थ्यो हामी सायद कलेज म त्यही थियो सोध्न होला लाग्थेँ होइन कि लाइक हजुर हजुर मैले त्यही सोध्न लाग्थेँ कि लाइक वेन एल्बर्ट्रोस केम इन्टु सिन लाइक वाट वर यु डुइङ कुन कुन स्टेजमा थियो उम्, तिमी हुन्छ आफू खोइ म सायद क्लास 11 12 थियो होला डुइङ माई +2 अह अह त्यस्तै थियो होला जस्ट आई स्टिल देयर सच अ रिमेम्बर के डिफ्रेन्ट ब्यान्ड नि त्यो बेला एक्ज्याक्टली किनभने मलाई उम्, कसरी रिलेट गर्न सजिलो भयो भन्दाखेरि म +2 पढ्ने बेलामा हाम्रो स्वप्निल हुनुहुन्छ नि स्याडोज ब्यान्डको भोकलिस्ट अनि यप उहाँ चाहिँ त्यही यप कलेजमा ब्याचलर गरिराख्नु भएको थियो क्या अनि त्यति बेला स्याडोज अह, ब्यान्ड अब मलाई याद छ एकदमै यु नो हिट भइरहेको टाइपको थियो क्या त्यो टाइपमा सो एल्बर्ट यप रसहरू मोर मोरलेस त्यही त्यही टाइमतिर त आएको थियो नि होइन around yes same time राइट but more let's say around same time too but shadows were more popular in the mainstream with this त्यो हिँड्ने मान्छे लड्छ र अनपछि प्रकृति with those kind of प्रकृति songs they were more mainstream at that time होइन मह्म, but Albert Roscoe they did not had that music video चाहिँ त्यो आएको थिएन and they were still underground राइट and पछि for me as a personally mystery was I didn't know this guy I haven't seen this guy हुन्छ नि मह्म, अब थाहा नै छैन कि यो मान्छेहरू को हो भनेर अनि पछि दे ह्याड songs were कस्तो हुन्छ नि it was completely different than what was going on in the mainstream media मह्म, या जो पनि आइदियो so नि that is आई why एम द I हुन्छ नि I I, I, आई एम द सिङ्गर अफ अल्बर्ट्रस भनेर आइदिन्थ्यो नि है है अलिक कतिजना हुन्थ्यो मैले सिमिलर अब भोइस हुन्थ्यो अल्बर्ट रोस त कसैले चिनेकै थिएन नि त अँ, आहा, कतिजना हुन्थ्यो नि त्यस्तो आहा, but Albert Rose, such a great band, right? And they performed in Creeper Unplugged as well. One of the best unplugged, let's say, हुन्छ नि, live performance I saw, and let's say in that time. अँ, So, and talking about Albert Rose, I brought up Albert Rose because we have the next song dedicated ए, by requested by Josna, and it is dedicated to her friends. So we gotta sing Nishchal. She's dedicated. She requested song Nishchal by Albert Rose. You ready for that, Srijan, bro? I'll try. Do you line? All right, perfect. So, everyone, we have Nishchal by Albert Rose, Srijan Bro ko voice ma, dedicated, requested by Josna, and dedicated to all her friends. All right, let's go. Okay. तिमी अनि मेरो त्यही एउटै कुरा लाज नमानी बोल जीवनको भाका तिमीलाई नै चाल छैन के भन्छ मलाई अमूल्य यो समय दिन्छु तिमीलाई आफूलाई हेर के देख्दैनौ मलाई संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा 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 दाइले साँच्चीकै 2 लाइन मात्रै गाइदिनु भइरहेको अब All right. अँ, Anyway, so thank रङ्गित you, Josna, for requesting that song. And I hope you, along with all your friends, listen to this podcast because, like you requested that song. So you got to listen to this podcast as well. And thank you, Srijan, for that song. साँच्ची नै यार मनिषले भने जस्तो 2 लाइन भनेर 2 लाइन मात्रै गाइदिरहेछ होइन त्यो सानो सानो गर्नु रमाइलो हुन्छ कि
uh, I What was I just starting to enjoy के हुन्छ नि ए ल सरी होइन what I feel is फ्लोमा that you know गइरहेको कि चाहिँ अब पुरै पुरै पर्फर्मेन्स हुनु पर्यो होइन यतिकै जाम गर्ने हो भने त पुरै गायो भने चाहिँ बोरिङ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि दुई दुई लाइन गायो I no worries, bro. हजुर Mhm. No worries. So, Albatros, हामीले कुरा गऱ्यौँ. So, next, अब you have been in Australia for how long, not that long it's been about 2 years now Srijan bro? हजुर 2 years भयो होला हजुर 2 years. Mhm. 2 years भयो त्यही त. So 2 years in Australia, and definitely जस्तै हामीले like in our first podcast we had and our in first episode of our podcast Mhm, we the title of the podcast was this ki be this. mhm, So there what we did was uh, my brother Manish and again another my brother Anuj who is in Australia. Both of them are in similar age group होइन. mhm, And one of my brother he decided to go to Australia and this was he Manish decided to stay here and do these stuff. mhm, So we want about what we try to show people was हुन्छ नि mhm, अब मान्छे अस्ट्रेलिया जानुको रिजन्स वी डिस्कस्ड अबाउट अ लट अफ स्टफ किन जान्छ अस्ट्रेलिया वाट माइट बी द मेन रिजन भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ अनि पछि मनिस बिङ हियर एन्ड लाइक वाट इज इज सिन वाट इज इज सिनारियो when he had not decided he decided not to go Australia भन्ने कुराहरू गरे होइन mhm, talking about you होइन mhm, like were you always interested in going outside let's say abroad for studies and other stuff or like is it something that happened हुन्छ नि टाइम mhm, जाँदै गर्दाखेरि you decided to go Australia or was it a something like kind of a pressure from your family which made you to go mhm. to leave the country and move to Australia. Okay. All right. So it's like this. मलाई खास अब हुन्छ नि अलिकति त्यो बच्चा बेलादेखि नै म एक्चुअली बाहिर गएर चाहिँ पढ्न पाए पनि हुन्थ्यो टाइपको इच्छा जहिले हुन्थ्यो क्या सो फर्स्टमा मलाई युएस जानु मन थियो होइन अनि Uh-huh. पछि चाहिँ हुन्छ नि सिचुएसन्सले यताउता गर्दाखेरि आई एन्डेड अप इन बेङ्गलोर फर माई ब्याचलर्स एन्ड देन भन्दा भन्दै 6 वर्ष जस्तो बेङ्गलोरमै बसेँ म होइन अब 6 years इज अ लङ टाइम नि त अब होइन Okay. सो त्यो बेङ्गलोर भए पनि युएस भए पनि अस्ट्रेलिया भए पनि द थिङ इज द्याट युआर आउट अफ नेपाल सो त्यो 6 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि पनि मलाई थाहा भइसकेको Mhm. थियो क्या ल अब हुन्छ नि नेपाल चाहिँ नेपाल नै रहेछ रमाइलो हुन्छ नेपालमा अब एउटा एक्सपिरियन्स लिनु थियो अब Mhm. नेपालमै गएर बस्छु भन्ने नै सोच हुन्थ्यो मेरो एउटा टाइममा होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ मलाई जहिले पनि अब यु नो एज बिङ अ म्युजिसियन होइन अडियो Mhm. इन्जिनियरिङ एउटा एकदमै गर्न रहर हुन्थ्यो कि अ, Uh-huh. अलिकति एडभान्स लेभलको अडियो इन्जिनियरिङ एउटा गर्छु राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई अनि बाहिर जानु कतै अप्सन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको एउटा इच्छा हुन थाल्यो क्या नेपालमा हुँदाखेरि अनि Mhm. मेरो दिदी चाहिँ अब पहिल्यैदेखि यहीँ हुनुहुन्छ दिल्लीमा होइन यहाँ बस्नुभयो कि 12 13 Mhm. 14 कति वर्ष भइसक्यो अनि दिदीसँग पनि टाइम टाइममा यस्तो यस्तै कुराहरू हुँदाखेरि मैले बिस्तारै एउटा माइन्ड सेट चाहिँ गरेको थिएँ कि ल पाएँ भने म अस्ट्रेलिया चाहिँ अडियो इन्जिनियरिङ गर्न जान्छु भन्ने सोच थियो अब त्यो प्लान अहिले पनि छन त होइन सो त्यो आई मिन त्यो सोचेर चाहिँ अनि बाहिर जाने Okay. आएको थियो क्या नत्र भए त अब यु नो एउटा एउटा टाइम हुने रहेछ एउटा एज हुने रहेछ मान्छेको होइन जहाँ चाहिँ अब सबै कुराहरू Mhm. थाहा हुन्छ नि होइन सो इट्स नट अ कम्पेरिजन टु बी अनेस्ट बट इफ इट्स अबाउट अ प्रायोरिटी नेपाल इज अलवेज नेपाल Yep. के मह्म, नेपालमा त्यसको स्कोप के छ एज स्टडिङको केसमा पढ्ने ठाउँहरू लाइक इफ देयर इज एनी प्रोफेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट अह नेपालमा पनि अहिले त अब धेरै प्लेटफर्महरू छ होइन मलाई सबै चाहिँ थाहा छैन तर अब धेरै प्लेटफर्म चाहिँ डेफिनेटली छ अनि आउट अफ अल हाम्रो यो अघि भनेको जस्तै काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी त्यो त अब इट्स बिन अ भेरी लङ टाइम होइन पहिल्यैदेखि त्यहाँ म्युजिकहरू रेकर्डिङ स्टुडियो पनि थियो त्यो छ अहिले पनि अनि म्युजिक सिकाइन्थ्यो पनि होइन सो द्याट्स अ भेरी यु नो गुड प्लेटफर्म फर any sort of musicians that want to do something good technically as well
टिचर्सहरू सबै धेरै राम्रोहरू छ त्यहाँ, सबै बाहिरको इन्टरनेसनल टिचर्स, अनि हाम्रो नेपालकै अहिले धेरैजना एकदमै राम्रो राम्रो म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ होइन। अनि सो यु नो प्लेटफर्म नभएको होइन, धेरै नै छ Mm, प्लेटफर्महरू चाहिँ, तर अब सबै कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बिकज म अलिकति अब क्लोज पनि छु होला त्यो ठाउँसँग होइन। सो एक नम्बरमा चाहिँ मलाई mhm. काठमाडौँ जहाज कन्जर्भेटर नै लाग्छ। So next I was talking about is just a मह्म, being a musician. You're a key see if you don't listen to, if you have not, if you are in some way not inspired by Led Zeppelin, Deep Purple, Guns N' Roses, if these artists have not made impact हाम्रो generation को 90s तिरको हो नि मान्छेहरूले चाहिँ, absolute, if these artists have not made any impact on your हुन्छ नि music, then you kind of are not musicians भन्छौँ नि हामी। अहिलेको बच्चाहरू दे आर नट हुन्छ नि, दे आर मोर इन्टु लट्स अफ अदर जनर्स, हजुर, बट हाम्रो टाइममा दिज पिपल वेयर लाइक गड्स फर अस। हो नि, Aerosmith, Led Zeppelin, right? अँ, So next dedication that we have is from Led Zeppelin, मह्म, song "Stairways to Heaven." ओ, So it was requested by Divas and dedicated to Simran. So let me know one thing, Susan bro. हजुर You know, हजुर। Stairways to Heaven, Led Zeppelin. You know, like what kind of experience do you have with these songs by like by Led Zeppelins and by these artists? ओके, त्यही अब पहिलाको एउटा टाइममा हुन्छ नि गिटार सिक्ने टाइपको टाइममा क्या, अब हामी यस्तै यस्तैहरू त फलो गर्थ्यौँ, अब मेटालिका, Yeah. जिएनआरहरू होइन, Uh-huh. निर्वाना, एन्ड देन लेड जेप्लिनहरू। त्यसमा अब स्टेयरवे टु हेभन त अब कसले चाहिँ सुनेको छैन होला अब, स्पेसली त्यो एराको Right, right. मा त अब होइन। यिनीहरूले चाहिँ मेन Uh, के म्युजिक भन्दा पनि लाइफस्टाइल पनि यिनीहरूले चाहिँ इन्सपायर गरिन्छ क्या एक्ज्याक्टली, त्यो हो नि, टाइममा। हो नि, एक्ज्याक्टली। so much, right? त्यो बेला के when I listen to Lead Zeppelin or Led Zeppelin or Deep Purple हुन्छ नि, Guns N' Roses, even today if I listen, when I listen to this song हुन्छ नि, nostalgic feeling आउँछ क्या। I एब्सोल्युटली, used to listen to these guys 24/7 in my room हुन्छ नि, घर भित्ताभरि पोस्टर यिनीहरूकै। अनि पछि एउटा सपना कि मेबी I'll have एउटा long hair, I'll just portray like them, I'll dress like them भन्ने एउटा कस्तो हुन्छ नि। But when you grow up, you start के हुन्छ नि, this is, if you need to follow एउटा लाइफै फलो गर्नुपर्छ there, which is not possible भनेर। But as a kid हुन्छ नि, I was so inspired by their lifestyles and राइट, stuff. त्यो And even today, every time I listen to these guys, man, एउटा भित्रैदेखि I get chills, goosebumps आउँछ क्या। कुनै गीतहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैन भन्छ नि, सो दिस इज डेफिनेटली वान अफ Yeah, देम क्या। right, right, right. Yes, right. So yep, so let's move ahead. ओके, It is Stairways to Heaven by Led Zeppelin, requested by Divas, and is dedicated to Simran. बिग्रियो Right, भने you ready, bro? There's a lady ashore, all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed, with the word she can get what she came for. Oh,
There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Oh, and she's buying a stairway to heaven. Oh, and she's buying a stairway to heaven. All right. So first, starting, I said, I in this podcast, in this episode, I wanted to have that 90s feelings back, Manera, and this song really did it for me. Yeah, this song really took me back to the 90s. Thank you so much, Divas, for requesting this song, and I hope Thank you, Simran likes Divas. it too. And thank you, Citizen Bro, for the song. Thanks to everyone. Ani, Season bro, let's say above this cover songs the हुँदै गर्छ. Like I wanted to know, like you do originals as well. You have written quite a bit of songs of yourself, right? Acha, acha, acha. Yeah. And like in your two book session pani, like you sang a song of your own which was Dherai. Acha, You wrote it yourself, acha. Yes. right? So when you write a song, let's say what really motivates you, let's say and पछि कसरी चाहिँ what will be the process for to writing a song? Like do you write bits and parts every now and then, or you just sit down so with a motive हुन्छ नि एउटा गीत चाहिँ आज लेखेरै छोड्छु भनेर बस्छ कि like you write आज एक टुक्रा भोलि एक टुक्रा गर्दै जाने हो कि so how is your process of writing song? ओके सो प्रोसेस भन्ने त केही पनि त्यस्तो छैन होइन साँच्चै केही पनि छैन प्रोसेस भन्ने चाहिँ त्यस्तो तर नर्मली यस्तो हुन्छ क्या इट्स भेरी सिम्पल मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ होइन अब इट्स अल अबाउट युर मुड क्या लाइक हुन्छ नि मैले एउटा रुल बनाएर ल आज चाहिँ म एउटा गीत लेख्छु अथवा आज चाहिँ एउटा हुन्छ नि केही गीत बनाउँछु भन्ने सोचमा चाहिँ यु जस्ट ग्राब अ गिटार यु सिट समवेयर ट्राई डुइङ द्याट हुन्छ नि 2 घन्टा हुन्छ 3 घन्टै हुन्छ होला तर यु एक्चुली कम अप विथ नथिङ एट अल क्या इफ युआर नट सेट फर इट त्यो मुड नभएको बेलामा खोइ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि अनि कहिले कहिले चाहिँ अब कम्पोज गर्छु भनेर बसिँदैन हुन्छ नि यतिकै बजाएर केही ट्युनहरू नयाँ नयाँ बजाउ यतिकै हुन्छ नि आफ्नै तालले एक्लै बस्दाखेरि कहिले कहिले केही धुनहरू निस्किन्छ केही मेलोडीहरू कस्तो राम्रो निस्क्यो टाइपको हुन्छ क्या अनि म चाहिँ नर्मली के गर्छु भन्दाखेरि अब कति आर्टिस्टहरूले चाहिँ अब पहिला लिरिक्स लेखेपछि त्यसलाई चाहिँ अनि म्युजिक दिने काम गर्नुहुन्छ होइन इट्स अ भेरी सेम थिङ अगाडि लिरिक्स लेख्ने कि अगाडि ट्युन बनाउने इट्स अ भेरी सेम थिङ सबैको आफ्नो कम्फोर्ट जोनको कुरा हो होइन सो पर्सनली म चाहिँ नर्मली पहिला गिटारमा केही ट्युनहरू निकाल्छु होइन अनि त्यो राम्रो लागेपछि चाहिँ हम गर्छु क्या ल ल ल ल ल गर्दै whatever होइन अनि त्यो एउटा सेप आएपछि लय बनायो द्याट्स इट अनि त्यो एउटा फ्रेम बनाएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि द्याट्स वेन आई ट्राई राइटिङ अनि लेख्नको लागि पनि अब त्यही हो मलाई हुन्छ नि इट्स अल अबाउट मुड क्या मुड राम्रो छ भने चाहिँ के राम्रो राम्रो कन्टेन्ट आइदिन्छ होइन अनि वर्ड्सको फ्लो त्यत्तिकै हुन सकिरहेको हुन्छ अब त्यो लेख्छु भनेर जबरजस्ती लेख्न बस्दाखेरि चाहिँ अब 1 घन्टा लेख्न चाहिँ के लेखिन्छ नलेख्ने होइन तर लास्टमा के हुन्छ त खरेर पढ्दाखेरि ह्या भने जस्तो हुन्छ क्या अनि कामै लाग्दैन अनि तर you know at the end of the day it's always satisfying to write something and then होइन रमाइलो हुन्छ अनि right now at this point of time you compose record and everything you do everything by yourself हजुर आफ्नो ओरिजिनलको लागि हजुर मेरो ओरिजिनलको लागि चाहिँ म कम्पोज र लिरिक्स राइटिङहरू चाहिँ आफै गर्छु होइन अनि वेल ओभर द टाइम अब गीतको प्रडक्सन भन्छौँ नि हामीले एरेन्ज पनि म आफै गर्छु तर मलाई चाहिँ पर्सनली कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि म अरूको गीत जति कन्फिडेन्ट भएर एरेन्ज गर्न सक्छु होइन
आफ्नै गीत आउँदाखेरि चाहिँ खोइ चाहिने भन्दा बढ्ता सोच्ने हो कि के हो होइन त्यति आइडिया निस्किएर हुँदैन क्या सो वाट आई डु इज अब कम्पोज गर्छु सबै त्यो एउटा गीतको र पार्ट चाहिँ सकाएपछि चाहिँ एउटा डेमो रेकर्डिङ पनि आफैले गर्छु क्या रुममै होइन अनि कि त्यसलाई आफैले एरेन्ज गर्यो कि चाहिँ त्यो आदि गरेको एरेन्ज चाहिँ मेरो नेपालमा साथी छ एकजना हाम्रो मनोज दाईकै भाइ मनिषले चिन्नुहुन्छ होला मन्जल ओके म्युजिक हजुर, हजुर। प्रड्युसर उहाँको आफ्नै रेकर्डिङ स्टुडियो पनि छ अहिले हुन्छ नि हामी दुईजना चाहिँ अब नट जस्ट एज अ म्युजिसियन बट एज बेस्ट बडिज जस्तै के सो उहाँलाई दिइरहेको हुन्छु म चाहिँ एरेन्ज गर्नलाई कुनै गीतहरू सो या त्यसरी गरिरहेको हुन्छ Okay. All right. And just to let our listeners know, Mhm, we have, let's say, exclusive mhm. as a at the end of the show, we will be releasing the new song by Srijan bro. होइन त bro? हुन्छ स्योर Exclusively रमाइलो हुन्छ starting from today. यता मात्रै. So before that, आहा, before that, let's say cover गीतहरू त भइहाल्यो. mhm. Let's go with one of your originals now. What do you ए say? ओके हुन्छ द Okay. थिङ इज कुन All right. चाहिँ So which one you want to sing? ओके ल एउटा गीत दिमागमा आयो म यसको पनि दुई Uh-huh. लाइनै गाउँछु होला Alright. अनि के अरे if anyone wants to listen full हुन्छ नि if anyone want to listen to the full song, मह्म। where can they go and get it? YouTube मा? युट्युबमै होला तर केही हप्तापछि अब Uh-huh. रिलिज गर्छु पहिला होइन अनि Oh. त्यसपछि म Uh-huh. सबैजनाले सुनिदिनुहुन्छ होला All right. सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ Definitely. So stay tuned in till the end of the show because, like I said, we have exclusive release from Srijan Malla at the end of the show. But before that, let's go and give a listen to the one of the original composition of Srijan Bro. All right. Okay. But before that, I want to, And what is the name of the song? exactly. So, Uh-huh. हामी सबैजनाले क्लास 9 10मा नेपालीमा एउटा च्याप्टर त याद छ होला जय भोलि भन्ने Yeah. पढ्थ्यौँ Oh, yep. जय Yep. Bhaira Bariya. त्यो भोलि Oh, बादी The writer. यु नो बवाल मेमोरी है दाइको। Yep. राम्रो Yep. मेमोरी क्या मलाई पनि थाहा थिएन I अनि मलाई साँच्ची नै यो स्टोरी आई युज टु लाइक इट अ लट के यसको एउटा लाइन पनि याद छ मलाई भोलि भोलि भन्दा भन्दै बिति गयो समथिङ के थियो हजुर। एन्ड विच इज आई लाइक इट सो यप यप यो गो हेड के भन्दै थियो सो ब्रो होइन खास फेसबुकमा एउटा पोस्ट आएको थियो क्या आई थिङ्क द्याट वाज अ जोक समथिङ तर त्यो जय भोलि भन्ने वर्ड चाहिँ कति वर्षपछि सुनेको क्या लाइक देखेको क्या मैले हुन्छ नि ए ल यो त हामीले पहिला पढ्थ्यो भनेर हुन्छ नि अनि मलाई त्यति बेला चाहिँ यो वर्ड कस्तो क्याची टाइपको लाग्यो क्या हुन्छ नि ए ल सायद आम गन ह्याभ टु ट्राई टु राइट समथिङ अन दिस वान टाइपको फिल भइरहेको थियो क्या सो बेसिकली इट्स लाइक कस्तो छ अब त्यो मान्छेहरूको सबैजनाको एउटा न एउटा पोइन्टमा हुन्छ नि त भोलि गर्छु भन्ने टाइपको अलिकति ल अब राइट टाइम बाँकी छ भोलि गर्छु टाइपको यु नो वाट आई कन्सिडर माइ सेल्फ एज वान अफ देम त्यही भएर गीत लेख्न सकेँ होला यसको बारेमा होइन अति फनी खालको छ गीत चाहिँ राइट तर म यु नो तपाईँहरूले रिलेट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नु है ओके त अनि ओके पछाडि हेरी हिँड्दा लड्ने अगाडि पाइला नसर्ने गर्नु छ के सबै थाहा छ सुरु छ केही नि नगर्ने कुरामा कसले जित्न सक्ने मलाई बोलेर काम टार्नु पर्ने जब सुरु गर्न थाल्छु अघि नै पसिना नै छर्ने यो मेरो बानीलाई म के गरौँ एक पाइला अघि सारौँ भने मनले फेरि भनिदिन्छ होइन भोलिबाट बरु भोलिबाट बानी फेर्छु कति आज भनौँ समय बितिसक्यो धेरै कति दिन गनौँ भोलिबाट बानी फेर्छु
कति आज भनौँ भन्दा भन्दै मेरो जीवन जय भोलि नै भयो किताब खोली पढ्न बस्दा एकैछिनमा हराउँछु भनेको जस्तै भएन भने आफैसँग कराउँछु के हो के यहाँ गर्नुपर्ने राम्रो मान्छे हुनलाई सबैको पारा फेरि एउटै देख्छु तैनी सफल छन् मन छुनलाई सोच्दा सोच्दै म त पागल हुन्छु राखिए कुरालाई दिमागमा ल त भनी फेरि छोडिदिन्छु अनि बाँकी भोलिको भागमा भोलिबाट बानी फेर्छु कति आज भनौँ समय बितिसक्यो धेरै कति दिन गनौँ भोलिबाट बानी फेर्छु कति आज भनौँ भन्दा भन्दै मेरो जीवन जय भोलि नै भयो Whoa, 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 whoa. Oh, Thank you. that was a catchy tune. क्या? बब्बाल है मजा आयो हजुर थ्याङ्क यू मजा आयो साँच्ची नै भोलि बाद लिरिक्स पनि कस्तो बब्बाल क्या हुन्छ नि सही अलिक फनी कस्तो के अरे रिलेटिभ है एकदम रिलेटेड नर्मल मान्छेहरू जो पनि हामी पनि त्यस्तै गरेर हुन्छ नि जे पनि Exactly. भोलिकोलाई त्यही भोलिकोले याद आयो मेरो यहाँ के अरे कोठाको ट्युबलाइट बिग्रिएको थियो अस्तिदेखि भोलि भोलि भनेर अनि अलमोस्ट एक हप्ता हुन लागिसक्यो मैले भोलि भोलि गरेर अड्काइरहेको सही हो Alright, that was a great song, bro. थ्याङ्क यू So, अब नेक्स्टमा होइन talking about Australia, अहिले like you go to work, you have work, अहिले खोलिसक्यो सबै कुराहरू सबै कुराहरू खोलिसक्यो लकडाउन छैन होइन बट ह्याभिङ सेड द्याट अगेन अब जतिको अलिकति इम्प्याक्ट परेको थियो नि त यहाँ So त्यसले गर्दा अब I would say 70 out of 100 workplaces हरू चाहिँ खोल्यो अहिलेसम्म होइन म काम गर्ने ठाउँ पनि अब लाइक अहिले चाहिँ बन्दै भएको छैन अलिअलि काम चाहिँ भइरहेको छ तर हामी सबैजना स्टाफहरू त्यसरी चाहिँ अब काम चाहिँ जस रिज्युम चाहिँ भइसकेको छैन भनौँ न अनि अहिले म लास्ट सेमेस्टरमा पनि छु होइन सो यो पहिलाको सेमेस्टर के भन्ने अब अहिले अहिले यो लास्ट सेमेस्टरमा चाहिँ मेरो कलेजको दिनहरू डेहरू पनि फरक भएको छ क्या सो बेसिकली जुन 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 दिनमा काम गरेर हुन्थ्यो त्यही त्यही दिनमा कलेज छ अहिले सो बेसिकली अब अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब अहिलेको केसमा के सो मेनी लाइक सिङ्गर्स म्युजिसियन्स भनौँ न नेपाली म्युजिसियन्स हु आर सो एक्टिभ अनि पछि सो इन्फ्लुएन्सिङ इन युट्युब अनि पछि सोसियल मिडिया जस्तै अघि हामीले कुरा गर्यो आर्थर गन होइन हि इज अ नेपाली गाई हि लिभ्स इन युनाइटेड स्टेट्स एन्ड मेकिङ वेभ्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड Absolutely. अनि another guy that is doing the same is Sajan Raj Vaidya, right? हजुर Like such a great singer, right? हुन्छ नि सजन every दास song वैद्य चाहिँ इज अहिलेसम्म अति नै गुड क्या लिरिकली है पर्सनली त्यही मलाई त चाहिँ उसको लिरिक्स लेट्स चाहिँ राम्रो लाग्छ एकदमै एकदमै सो एकदमै अब कस्तो भने एकदम रिलेटेबल लिरिक्स एउटा त अनि पछि युनिक भोइस इट जस्ट युनिक भोइस अभियसली अनि पछि लिरिक्स पनि कस्तो नेपाली पाराको हुन्छ नि लाइक इट डजन्ट सो कि लाइक हि लिभ्स इन आई बिलिभ हि लिभ्स इन युनाइटेड स्टेट्स है आई थिङ्क कि समवेयर त्यस्तै लाग्छ मलाई युके अर युनाइटेड स्टेट्स समवेयर अनि इट जस्ट लिसनिङ टु द लिरिक्स अनि पछि सङ इट जस्ट डजन्ट लुक लाइक हि लिभ्स इन युनाइटेड स्टेट्स अर अब्रोड एन्ड हि इज बिन लिभिङ देयर फर सो लङ भन्ने कि फर्स्ट सङ जुन थियो नि एउटा कुन थियो एउटा गीत त्यो के अरे भिडियो थियो नि त्यसको त्यो साइकलवाला ए हवाई जहाज हजुर हुन्छ नि फर्स्ट टाइम त्यो गीत सुन्दाखेरि आमै कस्तो मनै छुनी भने भित्रैदेखि अनि
this अब खतरा के उसको लिरिक्सहरू and everything. Mhm. And as per you, Srijan bro, हजुर। like how do you think Sajan Ras Baide? What do you think about Sajan Ras Baide सजनराज वैद्य इज अति नै as a listener? एज अ Mhm, लिसनर चाहिँ मैले लाइक आई सेड हुन्छ नि सजनको म्युजिकहरू सजनको सजन राज वैद्य एज अ सिङ्गर एकदमै रेस्पेक्टेड मान्छे हो होइन म सुनिरहेको हुन्छु सजनको गीतहरू mhm, अनि त्यो गीतहरू उसको जति पनि सुनेको छु मलाई चाहिँ द रिजन वाइ आई एक्चुली want to listen to him more and more is because of the fact that उसको lyrical content एकदमै राम्रो हुन्छ क्या त्यो कस्तो yeah, yeah. कसरी बुझाउने अब त्यो अलिकति प्रेडिक्ट नै गर्न नसकिने टाइपको हुन्छ नि अब अहिले रिसेन्टली पनि उसले नयाँ गीत निकालेको छ Mhm, होइन आई नेभर एक्सपेक्टेड कि yeah. त्यसमा Uh-huh. टिपिकल नेपाली एक्सेन्ट भन्ने कि के भन्ने त्यसलाई अब हुन्छ नि अलिकति Yeah. पहिलाको मैले पुरानो त्यही I was मलाई trying to सुन्नै say. आएन क्या Mm. उम्, जुन चाहिँ यो फुत्केर गयो यो उमेर द रिसेन्ट वान विच हि ओ रिलिज हुन्छ नि त्यही मैले अघि भने जस्तो के ठेट नेपाली एक्सेन्टहरू युज गरिदिने कतिमा अनि पछि द वर्ड्स द्याट हि युजेस इन मोस्ट अफ द सङ्ग्स अब कति वर्ड्स अनि इट इज कस्तो मनै छुने क्या अँ, एन्ड टकिङ अबाउट सजन राज भइदे आई ब्रट अप सजन राज भइदे बिकज वी हेभ हिम नेक्स्ट अन द लिस्ट मह्म, we have we have two of his songs requested. मह्म, One is Mellow, and मह्म। the other one is the same one that we just talked about. Khud ke Gayo Ye Umir. ए And so, which one you want to sing first, or you want to sing both of it? उम्, जे गर्दा पनि हुन्छ फुत्केर नै हामीले कुरा गरिरहेको थियो त्यही ट्राई गरिदिउँ होइन Yeah, Khud ke Gayo. Let's start with Khud ke Gayo, and the song is requested by Ansul to Sarusa, ओके and Khud ke Gayo. Like I said, हुन्छ नि दामी गीत कसम म अस्ति एकचोटि फर्स्ट टाइम वेन आई लिसन यो रिलिज भएको अलमोस्ट तिन दिनपछि बल्ल मैले थाहा पाएको थिएँ यो गीत या मह्म, एन्ड पछि आई लिसन टु इट हुन्छ नि मह्म। दिनभर नन स्टप रिपिटमा राखेर दिनभरै यही गीत सुनेको भने मेरो पनि त्यही। नपुगेर क्या हुन्छ नि सुन्दा सुन्दै छोटो भयो जस्तो लागिरह्यो कि अलिकति 2-4 मिनटै लामो भइदियो अनि भने त्यो जस्तो हुन्छ म्युजिक भिडियो पनि कस्तो सिम्पल है सबैको जुन त्यो अँ ऊ देखाइरहेको छ उम्, मोबाइलबाट खिचेको नर्मल भिडियोजहरूको भन्छ नि कम्पाइलेसन इफ गरेर क्रिएसन राम्रो छ भने चाहिँ फ्यान्सी कुराहरू केही पनि चाहिँदैन या So त्यो Yep, आफै एउटा right, right, इक्जाम्पल right. भयो क्या I agree. In case exactly. जस्तै यो पनि इभन इफ यसको भिडियो नभएको भए पनि इट वुडन्ट ह्याभ म्याटर्ड टु बी हो नि अनेस्ट द किनभने सङ इज content इन नै यस्तो राम्रो छ itself. So yeah, so we have फुत्केर गयो यो उमेरमा by सजनराज वैद्य next ओके and requested by Ansul dedicated to Sarusa. Alright, Susan Bo, whenever you're ready.